नमस्कार बंधुगण, आपण माने जोड़ी होइछन्ती www.bonamali.org माध्यम बणमल्ली महक एवं कबीर घर मिलित आनुकूल्य कार्यक्रम चली आज अतिथि यह कार्यक्रम आम फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक माध्यम एवं यूट्यूब माध्यम आपण माने सुनी पारछन्ती। आज आम सहित जे अतिथि रूप में अच्छा आपण माने तांको फेसबुक रे देखंती अनेक लेखा फेसबुक रे से शेयर करती अनेक पत्र पत्रिका लेखा प्रकाश पाई से अनेक संवर्धना पाई कविता लिखती गल्प लिखती गीत गाइबा को भल पाती आपण माने जानी खुशी हे से उभय राष्ट्रभाषा एवं मातृभाषा शुणा लिखा बहुत भल पाती। गत अध्याय आम जमी जड़े भौणी को भेटी थे हिंदी और ओडिया लिखती आज कविबंधु जनक हिंदी और ओडिया लिखती युवपीढ़ी मैंने केमती आगक जी सब चेष्टा करती से युवक मान प्रेरणा दिखती। आपण मान अनुरोध रे आज युव कवि सिपुन जेना ढेंकानाल सुपुत्र आम आज अतिथि कार्यक्रम सर नमस्कार कविर को आपको स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार। बनमल्ली परिवार तथा कबीर घर परिवार को आंतरिक कृतज्ञता जे आज कार्यक्रम मते निमंत्रण कर अनेक बंधु मैंने कहले सिद्धेश्वर कहीं सिपुन जेना आज अतिथि आसी ना सौभाग्य आज आप बहुमूल्य समय दे आम तो ढेर सारा कथा कि आम सिपुन जेना को पाखे पाइछु माने चमत्कार कविता लिखुवा व्यक्ति गोटे कविता आरंभ करवा कार्यक्रम निश्चिंत मोर सौभाग्य जे बनमल्ली परिवार तथा कबीर घर परिवार कार्यक्रम मु सामिल तथा मत पाठक खोजुंट से मोर बड़ सौभाग्य मु जानी मत किए खोजती कि खोजती से खोजार जो अन्य पात्र शुणा मिले निश्चित भाव में मन में उत्साह भरी जाए। तो निश्चित मोर कविता प्रथम गोटे कवितार शीर्षक गोटे सकाळ गोटे सकाळ सब अपेक्षा गोटे सकाळ सब अपेक्षा पूर्णतार गोटे मुहूर्त केवल शून्यतार पिंजर भितर अधाबधुरा जीवन नक्शा गोटे सकाळ एठी पृथ्वीटा लगे रंगीन तो पुणी क्या धूसर मलिन चिर सबुज मुहूर्त माने करती अस्तव्यस्त पक्षी माने गाईपारती गीत नुआ कल्पनार फूल गालिचारे परिचय खोजु खोजु समय को पाचेरी करदिए आउ गोटे अपेक्षार अयम आरंभ किए सजई पारे निज स्वप्न किए भांगी पारे सजड़ा जीवन किए सजई पारे निज स्वप्न किए भांगी पारे सजड़ा जीवन सूर्यालोक माटी को छुईबा आगु दीपाद आगरे माटी मुह गोटे सकाळ सज हो पारे रातिर निद गोटे सकाळ सज हो पारे रातिर निद हजि पारे दिनर सूर्य कअल मन लगिपारे निआ मरी पारे सबु देहर भोग गोटे सकाळ कंसे पखाळ लोड़ा गोटे सकाळ से पखाल लोड़ा खटा पियाज संसार भी नाचि उठे लंबा रास्ता चालिबा झुंकरे कुहुड़ी सेपाठे भी थाए पुनर्जन्म सकाळ के खोजा कौन एत सहज सकाळ के खोजा कौन एत सहज यांत्रिक मनीष आ धरा दिए अंधारी गली भिड़े कृत्रिम समय मारे सब छिनछत्र एपाख सेपाख कूड़ेवा आपणापण कूड़ेवा आपणापण। धन्यवाद। सिपुन जेना आम जहाँ भाई कविता आज रोकठोक शुणिलु एत सब साहस एत सब चित्र केमी पाते केते सहज हुए एत सब लिखापी भाविया लिखापी सहज तो किसी न था कारण मन भर जो कविता लिखा को भावे पृष्ठभूमि से चाहिए किसी मिले ना बेले बेले किसी घटना चरित्र आमको व्यतिव्यस्त करने बाध्य करे तो सेमती मो जीवन अनेक घटना मत व्यतिव्यस्त करे से घटना गुड़ी को कहीं जानी से दिन व्यतिव्यस्त करें से कवितार रूप ने कवितार रूप उभाई तो से केतले कौ परिस्थिति कविता ही रूप निये से जानी कि मो प्रत्येक घटना चला पथर तथा आखपाख परिवेशर घटना ही प्राय कविता ही मत लिखा बाध्य कर। बहुत सुंदर कथा आपंकर अनेक कविता लेखा प्रकाशित होती अनेक संवर्धना पाई भौरी 2017 पश्चिम प्रकाशित है दोमाही भूमि 2018 सुंदर सुंदर कविता संकलन प्रकाश है। ये दुई बही दुईटी जाक बही विषय कौन मत रहा
ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ ଭଉଁରୀ ପଶ୍ଚିମା ପବ୍ଲିକେସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ସଂକଳନ ଧୁମାରତ ଭୂଇଁରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଶ୍ଚିମା ପବ୍ଲିକେସନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ବହିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଭଉଁରୀ ଯୋଉ ସଂକଳନ କଥା କହିଲେ, ସେ ଭଉଁରୀ ସଂକଳନ ବିଶେଷ ସେଇ କବିତା ଭଉଁରୀର ଶବ୍ଦରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କାରଣ ସେଇ ସମସାମୟିକ ଘଟଣା ଭିତରେ ମଣିଷ ଆଜି କେମିତି ପେଶି ହେଇ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭିତରେ କେମିତି ସମସ୍ୟାର ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛି। ତ ସେଇ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଘଟଣା ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷର କଥା ଏ ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଲେଖିଛି। ତାପରେ ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଯାହା ଆପଣମାନେ ପଢିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ, ଯୋଉମାନେ ପାଠକ ମଧ୍ୟ ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ସେଇ ମଣିଷର କଥା, ମଣିଷର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭେଟୁଥିବା ଚରିତ୍ରର କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ସଂକଳନ ଧୁମାରତ ଭୂଇଁରେ, ଏହା ସେଇଭଳି ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଟି ସମାଜରେ ଆମେ କଳୁଷିତ ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଯୁଆଡେ ନଜର ପକେଇବା ସେଇ ଆମର ସମାଜରେ କଳୁଷିତ ଘଟଣା ହିଁ ଘଟି ଚାଲିଛି। ସେ ବଳାତ୍କାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଚୋରି ଡକାୟତ ଅରାଜକତା, ସବୁଠି ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତିର ଏଇ ଯୋଉ କଳା ଚାଦର ରହିଯାଇଛି ଆମ ସମାଜରେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରାଏ, ଆମକୁ ବ୍ୟଥିତ କରାଏ ଯେ ଆମ ସମାଜ ସତରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କି। ତ ସେଇଭଳି କିଛି ଚରିତ୍ରର ଅବତାରଣ ଧୁମାରତ ଭୂଇଁରେ ଅନେକ କବିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯୋଉ କବିତା ଗୁଡିକ ସେଇ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀର ଯାହା ଆମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ତଥା ଆମ ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରୁଥିବା ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ରୂପରେଖ ଏଇ କବିତା ମାନଙ୍କରେ ଆଣିବାର ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସିପୁନ୍ ଜେନା ଏତେ ସବୁ ରୋଚକ କଥା ଲେଖନ୍ତି, ସମାଜର ଚିତ୍ରକୁ ବାଢେଇ ଦିଅନ୍ତି ପାଠକଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ, ସେଇ ସିପୁନ୍ ଜେନା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା ଲେଖନ୍ତି। ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଲିବା କେତେ ସହଜ ହୁଏ, ଆଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ କଥାଟି ମତେ ଥରେ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ କବିତା ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସାମୟିକ ଘଟଣାବଳୀ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଲେଖେ। ମତେ ଜଣେ ଋତୁଚକ୍ରରେ ନିରାଗ ବି ଆସେ, ଶ୍ରାବଣ ବି ଆସେ। ସେଇଟା ମତେ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ୟଙ୍ଗ ବୟସରେ ଏମିତି କେମିତି ଯୁବକ ବୟସରେ ଆପଣ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ତ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ କହିବା ଠିକ କଥା, କାରଣ ସେ କହିଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରାୟ କବିତା ସେ ସେଇଭଳି ପଢିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କହିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କାରଣ ମୁଁ ଲେଖେ କେତେବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବନା ନ ଆସିଲେ କେବଳ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାରଣ କବିତାର ପ୍ରତିଟି କଥା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କବି ଭିତରେ ସେ ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର, ସେଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହିତ ଆସିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦର ଚାତୁରୀ ସେଇଭଳି ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନ ଭେଟିବା, କାଳ୍ପନିକ ରୂପରେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବନା ଭିତରେ ନ ଆସିଲେ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ନ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା ଲେଖିବା କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାଏ। ଏଇ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆଉ ସଦିଚ୍ଛା ରହିଛି କି? ସେମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବନା କହିଲେ ସେମିତି କେହି ତାର ପ୍ରେରଣା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କେମିତି ମନରେ ଗୋଟେ ଆସେ ଲେଖିଦିଏ, ସେମିତି କିଛି ବାତାବରଣର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା କି ଆଗ କଥା କହିପାରିବିନି ଆଗକୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କେହି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଏଠି କବିତା ଉଠିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ ର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା ପାଠ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ। ତ ସେଇ କବିତା ଗୋଟିଏ ହଉଛି, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ବର୍ଷା ତୁମେ ଯେବେ ଆସିଲ। ବର୍ଷା ତୁମେ ଯେବେ ଆସିଲ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବେଶ ପାଖରୁ ଦେଖିଲି, ଛୁଇଁ ଦେଇ କିଛି କହିଲ, ଯାହା ପୁଣି ବୁଝି ପୁଣି ଅବୁଝା ଛାତିରେ ଖାଲି ଚିହ୍ନ ରହିଗଲା। ଅଙ୍କାବଙ୍କା ତମ ସବୁ ଚାହାଣୀ ବାଟ ବଣା କଲା ପରେ, ଅଙ୍କାବଙ୍କା ତମ ସବୁ ଚାହାଣୀ ବାଟମଣା କଲା ପରେ, ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଥଣ୍ଡି ହୁଏ ରାତିରେ ଉପହାସ କରେ, ଦିନ ଶୋଇଯାଏ ଲାଜରେ। ତମ ଚାତୁରୀ ବେଶ ଚଞ୍ଚଳ, ଛଳ ଛଳ ତମ ଆଗମନରେ, ପାଗଟା ପାଗଳ ପ୍ରାୟ କିଛି ନୂଆ ଧୁନରେ। ସବୁ ସାଇତା ସ୍ମୃତି କିଛି ତମ ପାଇଁ ସଜେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ସବୁ ସାଇତା ସ୍ମୃତିରୁ କିଛି ତମ ପାଇଁ ସଜେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ସଜଗୋଲାପର ପାଖୁଡାରେ ବିଞ୍ଚି ଦେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ମେଘୁଆ ପାଗରେ ପୁଣି ଥରେ, ମେଘୁଆ ପାଗରେ ପୁଣି ଥରେ। ମେଘୁଆ ପାଗରେ ସେମିତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଚାହନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ସାଥୀ ଆସିଲେଣି ନା ଆସିନାହାନ୍ତି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ନିକଟରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
बहुत सुंदर कथा आम से अदृश्य शक्ति पाखे प्रार्थना करूँ जीवन साथी आसतु जो भी कौटी जब निदाग रही श्रावण और फगुण परिवर्तन करूँ। पारिवारिक जीवन विषय से जेना कौन कहे परिवार किए अच्छा साहित्य जीवन को लेकिन केते खुशी आप घर समस्त परिवार रे कहले मो माँ दुई सान भाई बड़ भौणी विवाह कर सारी बापा आज को 2011 मसीह से आम विदा नहीं सारी देहांत हो सारी रोग किडनी द्वारा आक्रांत होते तो से समय आमको विदा नहीं सारी तेणु ये जो साहित्य कथा कहले साहित्य प्रारंभिक वातावरण कथा कहि मो साधनार बेसी उत्फुल्लित होते मो बापा जो प्रथम मो लेखा प्रकाश पाई 2008 मसीह से मुद्रित लेखाटी को देखी बेसी खुशी होता आम परिवार में मो बापा से साई पड़िशा गाँव में देखाई अन्य मो पुओ लेखा बाहर तो से खुशी से मुहूर्त आज मोर मन पड़े तापर आज जो परिवार कथा कहते परिवार मोर साहित्य को नहीं समस्ते खुशी मोर प्रति सफलता पथर से श्रेय रही कारण से मो प्रतिभा तथा मो लेखा को मो सम्मान को सब सम्मान दिखती द्वितीयत कथा सब खुशी आज जो जगह पहुंची जो सफलता जी अधिक खुशी होते मो प्रारंभिक साहित्य जीवन में से आज मो पाखे ना मोर जीवन दुख रही जाती जोड़ा साहित्य जी अधिक खुशी हमें परिवार खुशी हमें बापा जो मत देखे देखे अन्य कही मो पुओ लिखी कविता देख बाहर तार से खुशीटा आज पर्यटन पाई तेणु बापा आज नहांती निश्चित गोटे दुखर विषय कि परिवार अन्य समस्ते भाई को आरंभ कर माँ पर्यंत समस्ते मो साहित्य को भल पाती मो प्रति बही को मोर प्रति मानपत्र को से साहित्य रखार मानसिकता भर रही आपन दुईटी कविता संकलन प्रकाश पाई आगामी दिन में आहरी बही प्रकाश पाइबा अपेक्षा अच्छी आप अनेक अनुष्ठान को संबर्धना पाई आपंकर 10टी अनुष्ठान संबर्धना पाई आपको आम आप कविता को आम कलिंग टीवी शुणीचु बिग FM 92.7 FM शुणीचु आप केन्द्र साहित्य एकेडमी कार्यक्रम कविता पाठ करते ये सब भितर कलिंग पुस्तक मेला आप 2018 संबर्धना पाइले निहार कन्या पाई नारायण फाउंडेशन पाई आपंकर वैष्णवाणी साहित्य अनुष्ठान ये सब भितर कौटा बेसी आनंद दिए संबर्धना पाइबा ना नहीं टीवी रेडियो कार्यक्रम लोक मान कविता शुणा ना आउ कि जेहेतु कविता लिखुची कविता लिखिबारे प्रति जिनस आनंद पाई निश्चिंत भाव जो कविता मुहांमुही कवि मु पाठक मान शुणाई थाए कि कौन मंच में शुणा था खुशी होता है कौन टीवी कार्यक्रम भी जो आसी थाए तार वातावरण भिन्न थाए जो मु विभिन्न सम्मान संबर्धना पाई थाए से मंचर माने उत्फुल्लित हवा एवं सेठिकार परिवेश जो आनंद ता निश्चित अलग थाए तेणु प्रति क्षेत्र में आनंद पाई कारण से सब बाद मुझे सीधा सड़क गोटे पाठक प्रतिक्रिया पाई थाए कौन लेखाटी प्रकाश पाइला से अधिक खुशी था जे जो जगह मुझे पहुंचा संभव नुह से जड़े कहीं मत पढ़ी फोन कर तो से जिनसा बेसी खुशी है किंतु सब क्षेत्र में खुशी पाई कारण संबोधन को आरंभ कर प्रति सम्मान दे समस्त क्षेत्र में किसी मात्रा आनंद निश्चित भाव में कारण सम्मान संबर्धना बिना जड़े लेखक के उत्साहित व प्रोत्साहित हो पारे ना कारण गोटे संबर्धना उत्साहित करें तेणु गोटे लेखकर आशा थाऊ न थाऊ किंतु गोटे आनुष्ठानिक भाव अनुष्ठान स्वीकृति देवा सम्मान देवा से निश्चित भाव जड़े लेखक को खुशी देव मो क्षेत्र में सब क्षेत्र में आनंद होती अधिक आनंदित होती जो अजना पाठक मत कौन दूर जगह फोन कर क्षिपन जेना हिंदी कविता लिखती ओडिया गल्प भी लिखती ए विषय आलोचना करवा कि से गीत भी जानते दुई पद गीत शुणा पर आम ओडिया गल्प और हिंदी कविता विषय को जावा गीत कथा से कहले गीत केतले मोर रुचि थाए गाइबार छोट से अभ्यास रही निश्चित कथा गीत प्रोफेसनाली गाएनि मंचर कौटी केमी गाए विद्यालय स्तर कौन कार्यक्रम थे मुझे गाई दिए कि कौन छोट छोट कार्यक्रम गायक पसंद करे
तो प्रायतः ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନଟି କଲେ ଫେସବୁକରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଗୀତ ଛାଡ଼ିଛି। ତ ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ନିଶ୍ଚିତ ପଦେ ଗାଇବି କାରଣ ଟୋଟାଲ ଗୀତଟା ଗାଇବା ବୋଧେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମା ପରି କିଏ, ଯୋଉଟା ମା ପରି କିଏ ହବ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ବିଗତ ଦିନରେ ନିକଟରେ ଫେସବୁକରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଯଶୋଦାର ସ୍ନେହ ଦବ ବସୁଧାଠୁ ସହୁଥିବ, ବିପଦରେ ସାହା ହବ। ଏମିତି ଅନେକ ଲାଇନ ଅଛି, ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ପଡୁନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦୁଃଖର କଥା ଲାଇନ ମନେ ପଡିଲାନି ହଠାତ୍, ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି। ଆଉ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୀତରୁ ଅବଢା ମୁଠିଏ ମତେ ମିଳୁ, ସେ ପଦେ ଗାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଅବଢା ମୁଠିଏ ମତେ ମିଳୁ ମହାବାହୁ, ତୁଳସୀ ଟିକିଏ ମତେ ମିଳୁ ମହାବାହୁ, ରଜାକୁ ମାଗିଲେ ରାଜ ଦେଇ ସାରନ୍ତାଣି ଶେଷ, ରଜାକୁ ମାଗିଲେ ରାଜ ଦେଇ ସାରନ୍ତାଣି ଶେଷ, ତୁମକୁ ମୁଁ ମାଗିଲିଣି ଯେଉଁ କାଳୁ, ଅବଢା ମୁଠିଏ ମତେ ମିଳୁ ମହାବାହୁ ମହାବାହୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏଇ ହିନ୍ଦୀ କବିତା କେମିତି ଲେଖିବାକୁ ମନ ହୁଏ? ହିନ୍ଦୀ କବିତା କେତେ ସହଜ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାର ମାତୃଭାଷା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ହିନ୍ଦୀ କବିତା ଲେଖିପାରନ୍ତି। 2 ଲାଇନ ଯଦି ହବ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଏଇ ହିନ୍ଦୀ କବିତା କଥାଟି କହିଲେ, ହିନ୍ଦୀ କବିତା ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପ୍ରାୟ ପଢେ। ତ ହିନ୍ଦୀ ପତ୍ରିକା ପଢିବା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ମୁଁ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୀ ଲେଖିପାରିବିନି, ଏମିତି ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ଥରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖବର କାଗଜ ଥିଲା ପ୍ରଭାତ ଖବର, ରାଞ୍ଚିରୁ ସେଠି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେ ପତ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ଟପିକ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ କୁର୍ସି। କୁର୍ସି ଉପରେ ନେଇ ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖିଥିଲେ, ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରି। ତ ସେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କଲି, ମୁଁ ଲେଖିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ ସେ ଭାବିକି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ ସେଇ କବିତାରେ ହିଁ ସେଇ ସପ୍ତାହର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ଭାବେ ମଣ୍ଡିତ ହେଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଆରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଯେତିକି ଲେଖା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମୋ ଲେଖା ମଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ମୋ ଭିତରେ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କେବେ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଏମିତି ଲେଖେ ସମୟ ମିଳିଲେ। ତାପରେ ସେବେଠାରୁ କିଛି କିଛି ହିନ୍ଦୀ କବିତାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛି। ତ ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ଲେଖା ପଠାଇବା ପ୍ରକାଶ କରିବା ବ୍ୟବଧାନ କାରଣରୁ ମୁଁ ଟିକେ ବିରତି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଏବେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରାୟତଃ ହିନ୍ଦୀ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ କବିତା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜ୍ଞା, कविता शीर्षक स्वप्न। समय के साथ हम बदलते हैं, समय के साथ हम बदलते हैं, कुछ इच्छा कुछ अभिलाषा के कविता की पंच की तरह बिखरे हर पल को सजाते हैं। चलते रास्ते में कुछ कांटे कुछ फूल जलते दिए की तरह खो जाते, कभी दूसरे को आलोकित करके अपने को अंधेरे में डुबा देते, पीछे कुछ यादें छोड़कर। कभी कोई समझे या न समझे, कभी कोई समझे या न समझे, एक अनुराग के साथ जीता क्षण, अभिमान से जुड़ा जीवन भी खुशी से जुड़ लेता धागे, प्यार को पाने की अपेक्षा में। कैसे तोल पाएगा चलते कदम की रफ्तार को, सपने बुनने की चाहत को, एक अनुराग से छिपा चाहत को। स्वाभिमान से भरा ये अभिमान, स्वाभिमान से भरा ये अभिमान कभी आंचल के पीछे होकर भी क्रूरता से खालिश ना कर पाए, जीवन की झड़ में झुकने को प्रस्तुत कभी टूटता नहीं, कभी टूटता नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर से आम राष्ट्रभाषा जी बुझीपारू जीवन जो उत्थान पतन जो श्रावण से फगुण से सुख से दुख ये सब कथा को आप आलोचना करते
କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ନାଇଁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିଛି, ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବି ମୋର ଦଖଲ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ବି ଦଖଲ ଅଛି, ଅନୁବାଦକୁ ଟିକେ ମନ ବଳେଇବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଳେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ହୁଏ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଜନା ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଅନୁବାଦ କରିବାର ଆଗ୍ରହଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ହିନ୍ଦୀରୁ ଓଡିଆକୁ କରି, ଓଡିଆରୁ ହିନ୍ଦୀକୁ କରି ଏ ଭାବନା ଆମେ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହଉ। ଯୁବପିଢି ଆପଣ ସାରଳା ଦାସଙ୍କଠୁ ସାହିତ୍ୟ ଆସିକି ସୁରେଶନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ କେତେ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କାହାକୁ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି, କାହାଙ୍କ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି? ଯୁବପିଢି କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ତାଠାରୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଜୟଦ୍ରଥ ସୁନା ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ପିଢି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢେ। କେବେ କେମିତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ପିଢିରେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ପାଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପଢେ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ହୁଏତ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପୁସ୍ତକ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପୁସ୍ତକ ପାଖରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ରିକା, ତାଙ୍କ ଲେଖା, ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢିବା ଅତି ସହଜ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି ଜଣକ ଦି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ତ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଯୁବପିଢିର କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢେ। ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପଢେ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମତେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ମତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନ ଜାଣନ୍ତି ବି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଲେଖା ପଢିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଯେଉଁ ଲେଖା ମତେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଅଧିକ ଚମତ୍କୃତ କରେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ମତେ, ସେ ଲେଖା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ପଢିଛି। ତେଣୁ ସେଭଳି ଆଜି ଅନେକ ଲେଖା ଆମ ଏଇ ଯୁବପିଢି କବିତାରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି। ଗପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, କବିତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଲେଖା ଅଭିଭୂତ କରେ ଯେ ଏ ନୂଆ ପିଢି, ଏ ତରୁଣ ପିଢି ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଉ ଦି ପାଦ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କବିତାଟି ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିପୁନ ଜେନାଙ୍କର ଅବଶୋଷ କଣ? ଅବଶୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଜୀବନରେ ଅବଶୋଷ କଣ କହିବି, କାରଣ ବୟସ ତୁଳନା ଯଦି ମୋ ବୟସକୁ ଦେଖାଯାଏ, ମୋ ବୟସ ଏତେ ହେଇନି ଅବଶୋଷ କିଛି କରିବି। ଜୀବନରେ ଆଗରୁ କଣ ଘଟିଛି ଅତୀତ କଥା, ସେଇଟା ସମୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ଯାଇପାରିବି ଏ ଭାବନା ମୁଁ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଅବଶୋଷ ମୋ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଅବଶୋଷ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶୋଷ ଏଇଥିପାଇଁ କରିବିନି କାରଣ ମୁଁ କରିପାରିବି। ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅବଶୋଷର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଚାଲିଥିବି ମୁଁ, କେବେ ପଡିବିନି। ସୁନ୍ଦର କଥା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶେଷ କବିତାରେ। ଶେଷ କବିତା ସେ ମାଟି ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା। ଏବେ ମାଟି ଆଉ ବାସୁନି, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମାଟି ଆଉ ବାସୁନି। ଦୁଇ ପାଦରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଉଚ୍ଚାଟରେ ଦମ ଧରେ, ମୋର କହିବାର ଡର ନାହିଁ ବିପାଦରେ ଆଗରେ କଣ ଅଛି ବୋଲି। ତମେ କହିପାର ମାଟି ପାଇଁ ପାଗଳାମି, ଜିଦଖୋର ଅହଙ୍କାରୀ, ସଂଯମତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କିଏ ଦେଖିଛି ହୃଦୟର ପ୍ରତିଛବି ଅବା ପଢିଛି ମାଟିର ଭାଷା। ମଣିଷର ସବୁ ଭାବନା, ସବୁ ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ମନର ଉନ୍ମାଦନା ଅବା ବାଚାଳତା ଏକାଠି କରି ଚାଲିଛି ଦୂରକୁ ସମୟକୁ ସହଯାତ୍ରୀ କରି। ମାଟିକୁ ମୋର ବୋଲି କହିବାରେ କୁଣ୍ଠା, ଏଠି ସବୁକିଛି ଭିତରେ ନିଜକୁ ସମାହିତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରେ। ପାଦ ନିଜ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଜହ୍ନ ତା ଜାଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ। ତଥାପି ଅବୁଝାପଣରେ ମାଟି ପାଇଁ କେହି କଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇପାରେ? ଅନେକ ଯୁଗର କଥା ପରି ସମସ୍ତେ କଂକ୍ରିଟ ମୁହାଁ ହେଲେଣି। ଘର ଠିଆ ହେଇଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେ ମାଟିରେ, ଏକଥା ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଏବେ ଅକୁହା ଗପ ପରି ସବୁ ମାଟିରେ ଫସଲ ହସିବା, ମାଟି କାଦୁଅ ବୋଳି ହେଇ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାଉଁଟିବା, ଧୂଳିବାଲିରେ ଗଡ଼ି ଚାଲି ଶିଖିବା ସତେ କେତେ ଅଜବ ଲାଗେ। ମୁହଁ ସଞ୍ଜରେ ଘର ଫେରନ୍ତା ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଉ ପିଣ୍ଡାରେ କେହି ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ପାରମ୍ପରିକତା ଭିତରେ ସବୁ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଛାତିକୁ କେଞ୍ଚିଲା ପରି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟି ଗଲେଣି। ଏବେ ମାଟି ଆଉ ବାସୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର କବିତା। ନିଶ୍ଚିତ www.banamali.org ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ସେ ମତାମତ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆସିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଯୋଗ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଉଭୟ ବଣମଲ୍ଲିର ମହକ ଆଉ କବିର ଘର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।
ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ତଥା କବିର ଘର ପରିବାରକୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଯେ ଏହି ପରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପାଠକ ତଥା ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଶୁଣୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟିର ସୁପୁତ୍ର ସିପୁନ ଜେନାଙ୍କୁ, ଯିଏକି ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର 2ଟି କବିତା ସଂକଳନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି 2017-18ରେ, ଯାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକାଶନୀରେ ଆସିଛି ଭଉଁରୀ ହଉ କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ସଂକଳନ ହଉ। ସେ ଆମେ ଯେତିକି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏତିକି କହିପାରିବି, ସମସ୍ତେ ତ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଟି ପାଣି ପବନ କଥା ଆଉ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଆଖି ଦେଖା ନ ହୋଇ କିଛି ଲୁଚି ଯାଉଥିବା ଘଟଣାକୁ ଲେଖିପାରନ୍ତି ସିପୁନ ଜେନା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ପଢିଛି, ଫେସବୁକରେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିରେ ପଢିଛି, ଅନେକ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପଢିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର 2ଟି କବିତା ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଗୋଟେ ସକାଳ ପାଇଁ ଆଉ ଏ ମାଟିର ଯୋଉ କବିତା ଶୁଣିଲେ, ସେ କବିତା ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଜଣେଇବେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜଣେ ନିଆର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସିପୁନ ଜେନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଜଣେଇବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଥିଲି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।